Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a talk given by His Grace Ekanath Gaura Prabhu on August 27th, 2020. The talk was given at the Weekly JSSS Meeting held via Zoom from Sridham, Mayapur, India. Hare Krishna Bhakta Vrinda, Hare Krishna dear devotees, thank you all for joining via Zoom onto this week's JSSS program. Zoom-এর মাধ্যমে এই সপ্তাহের JSS প্রোগ্রামে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত, অভিনন্দন এবং বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি। আপনারা সকলেই গুরু মহারাজের কথামৃত, গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত দিব্য গুণমহিমা শ্রবণ করবেন। আমাদের প্রিয় গুরু ভ্রাতা শ্রীযুক্ত একনাথ প্রভুর শ্রীমুখ থেকে। My dear God brothers and God sisters, you will be hearing the divine pastimes of our beloved spiritual master from the lotus mouth of our very dear God brother, senior God brother, His Grace Ekanath Prabhu. He is right now situated in South America and he will be addressing you via Zoom, and we will have the translations from into Bengali from here in Mayapur. So Ekanath Prabhu joined in the year 1996. Right from the time he joined ISKCON, Ekanath Prabhu engaged in the service of Guru Maharaj. He was a very, very lucky boy in that sense. But officially he joined Guru Maharaj's services as his traveling secretary and then as his secretary in the year 2000. So we are very, very happy that we will be able to hear from such an exalted Godbrother, such a sincere servant of our beloved Guru Maharaj, His Divine Grace, Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, প্রিয় ভক্তগণ। তো একনাথ প্রভু 1996 সালে ইসকনে জয়েন করেছিলেন এবং 2000 সালে উনি গুরু মহারাজের সেবাতে অফিসিয়াল ভাবে উনি যুক্ত হন। গুরু মহারাজের ভ্রমণ সচিব হিসাবে উনি প্রথমে শুরু করেন ওনার সেবা এবং তারপরে আবার গুরু মহারাজের সেক্রেটারি হিসাবেও। এরকম ধরনের একজন ভালো গুরু ভ্রাতা, এরকম ধরনের একজন সরল জীবন যাপনকারী গুরু ভ্রাতার শ্রীমুখ থেকে আমরা আজ আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের অমৃত কথা, গুরুদেবের মহিমা কথা আমরা শ্রবণ করতে চলেছি। প্রভু স্ক্রিনে চলে এসেছেন, আসুন আমরা সকলে প্রভুকে সুস্বাগতম জানাই। লেট আস অল ওয়েলকাম একনাথ প্রভু উইথ আ বিগ হরি বল। হরি বল, হরি বল, হরি বল, জয়। Hare Krishna Ekanath Prabhu, there is a garland for you from Panchajanya Prabhu. Hare Krishna, Jai, Hari Bol. It's a nice jasmine garland. Hari Bol. Hare Krishna. এই মালাটি রাধারানীর প্রসাদী মালা। হরে কৃষ্ণ, জয়। Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaya cha patitanam pavanebhyo Vaishnavabhyo namo namo. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Namah Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gauraka Tadamadaya Nagragrama Tarine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namah Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasitare Shatarine Mukhandote Chanam Fangulangayate Girinjipatamaham Bande Shri Gurum Dinatarinam Paramanandamadavam Suchitaneshwaram Paramanandamadavam. So first I would like to
offer my obeisances also to Suchitendra Prabhu, who is my dear god brother and friend, and to all of you. তো সর্বাগ্রে আমরা সমস্ত এই অনলাইনে এবং যে যেখানে আছেন সর্বত্র শ্রবণকারী সমস্ত গুরু ভ্রাতা গুরু ভগ্নীগণকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। আমি অল্প বাংলা বুঝতে পারবে। আমি আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে। I understand little Bengali. I come from Argentina. আমি মায়াপুর থেকে এসেছে। I actually come from Mayapur because my heart actually lives in Mayapur. So I'm very happy to be with all of you. আমি অত্যন্ত খুশি আনন্দিত আপনাদের সকলের সাথে মিলিত হতে পেরে। Actually, one of the first things Guru Maharaj told me in the year 2000. প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি আমাকে গুরু মহারাজ একটা জিনিস যেটা গুরু মহারাজ আমাকে 2000 সালে প্রথমে বলেছিলেন। In Bangladesh, বাংলাদেশে there was one devotee playing with something, one Bengali devotee playing with something. একজন বাঙালি ভক্ত তিনি কোনো কিছু নিয়ে খেলা করছিলেন। So Guru Maharaj told me, you see? গুরু মহারাজ আমাকে বললেন তুমি এটা দেখছো? I say, what Guru Maharaj? আমি জিজ্ঞেস করলাম গুরু মহারাজ কি বলছেন? So Guru Maharaj says, Bengali devotees are very simple heart. They have a very simple heart. তিনি গুরু মহারাজ বললেন যে বাঙালি ভক্তরা তাদের অত্যন্ত সরল হৃদয়, তারা খুব সরল সাদাসিধে মনের মানুষ। They are very nice devotees. তারা অত্যন্ত ভালো ভক্ত। The karma of 10 Bengalis is equal to the karma of one Argentinian. তিনি বললেন যে 10 জন বাঙালি ভক্তের যে কর্মফল সেটা সম্মিলিতভাবে একজন আর্জেন্টিনিয়ান ভক্তের অতটাই পাপ কর্ম। But after many years I come to realize something. কিন্তু অনেক বছর পর আমি একটি জিনিস উপলব্ধি করতে পেরেছি। Because Guru Maharaj, his main zone is West Bengal. কারণ গুরু মহারাজের প্রধান এখতিয়ার বা প্রধান এলাকা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। Why? কারণ because Lord Chaitanya appeared in that land. কারণ ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Guru Maharaj is preaching in the places in Gaura Mandala Bhumi. তো গুরু মহারাজ গৌরমণ্ডল ভূমির যে সমস্ত স্থানাদি আছে সেই সব স্থানে প্রচার কার্য করে থাকেন। Which is the farthest place from the Dham. এবং কোন স্থানটি হচ্ছে ধাম থেকে সবচাইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত? Sachinandana Gaura, which is the farthest place? Argentina. সবচাইতে দূরবর্তী স্থান হচ্ছে আর্জেন্টিনা। So Narada Thakur says, Patita Pavana Hetu Tavavatara Mosama Patita Prabhu na paive ara. Narottam Das Thakur says that my dear Lord Chaitanya, you have appeared in order to deliver the fallen. Please you understand, please you know that you will not find somebody more fallen than myself. So because we are living the farthest from the Dham. তো যেহেতু আমরা ধাম থেকে সবচাইতে দূরবর্তী স্থানে আমরা অবস্থিত, so Guru Maharaj came to our zone to preach, to save us, because we have preference. তো গুরু মহারাজ আমাদের জোনে এসেছেন কারণ আমাদের সেই অধিকার রয়েছে, কারণ আমরা হচ্ছে সবচাইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। হরি হরি বল। So
This was my realization after many years. তো এই ছিল আমার উপলব্ধি অনেক বছর পরে। There are many beautiful pastimes of Guru Maharaj in West Bengal and Bangladesh. অনেক অনেক সুন্দর লীলা রয়েছে গুরু মহারাজের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে। Actually, West Bengal and Bangladesh is one of my favorite songs also. আসলে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এই দুটি স্থান আমারও অত্যন্ত প্রিয় প্রচারের এলাকা। I'm not implying Bangladesh as a country, but the bhaktas, the quality of the devotees. Also, I not implying West Bengal. আমি কিন্তু বাংলাদেশকে একটা দেশ হিসেবে বলছি না, কিন্তু সেখানকার ভক্তদের, সেখানকার ভক্তগণ, তাদের আচার আচরণ, তাদের সাদাসিধে জীবনযাপন, এইসবের কথা বলছেন। When I need to describe during a class what is a bhakta or how do I perceive bhakti, I need to describe the Bengali devotees, Bangladeshi devotees. যখন আমাকে কোনো পাঠ দিতে হয়, কোনো ক্লাস দিতে হয়, এবং সেখানে যদি আমাকে ভক্তের লক্ষণ যদি বর্ণনা করতে বলা হয়, তো আমি সাধারণত বাংলাদেশের ভক্তদের কথা বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের, গৌড়ীয় বা বাঙালি ভক্তদের কথা আমার মনে পড়ে যায়। Actually, my first trip was to Bangladesh. প্রকৃতপক্ষে আমার প্রথম ভ্রমণটা ছিল বাংলাদেশে। It was, I still remember like it happens yesterday. আমার কাছে, আমার স্মরণ শক্তিতে সেটা এত স্পষ্ট যে আমার এখনো মনে হয় যেন গতকালকেই ঘটেছিল। And the first time I touched the holy land of India, I went to Mayapur. এবং প্রথমবার যখন আমি ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমি স্পর্শ করতে পেরেছিলাম, আমি সেখানে স্পর্শ করেই আমি মায়াপুরে গিয়েছিলাম। So my heart is very well connected to all of you. তাই আমার হৃদয় আপনাদের সকলের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। In those days, of course, Guru Maharaj used to walk. তখনকার দিনে নিশ্চয়ই গুরু মহারাজ হাঁটতেন। So I remember that I arrived to Mayapur and I went straight to Guru Maharaj's room. আমার মনে পড়ে যে আমি মায়াপুরে পৌঁছেছি এবং আমি সরাসরি গুরু মহারাজের কক্ষে চলে গেছিলাম। So Guru Maharaj, like his room where he sleeps, and then he has the darshan room. তো গুরু মহারাজের একটি ঘর রয়েছে যেখানে উনি বিশ্রাম করেন, এবং আরেকটি ঘর রয়েছে যেখানে উনি দর্শন দেন সবাইকে। So I was like super excited to go and visit him. Like all of you when you come to Mayapur. আমার ভীষণ আনন্দ লাগছিল ওনার সাথে দেখা করার জন্য। এবং I beg your pardon, you called him when you arrived? No, I said I was very excited to see him, like all of you when you go to Mayapur and want to see him. আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনাদের সকলের মতন আপনারাও যখন উৎসাহ লাগে যে ওনার সাথে দেখা করবেন যখন মায়াপুরে যাবেন, আমারও ঠিক সেরকম মনে হয়েছিল। In those days there was not so much security like now. তখনকার দিনে এখনকার মতো এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। It was Daresh Prabhu was there. ধরেশ প্রভু থাকতেন সেখানে, Devo গৌরাঙ্গ and Vasudev Prabhu. বাসুদেব প্রভু। These are some of the devotees I remember that were like serving Guru Maharaj. এই কয়েকজন ভক্তদের আমার মনে পড়ে তারা গুরু মহারাজের সেবা করতেন তখন। So Tusti Mohan was in charge of the office. তুষ্টি মোহন প্রভু তিনি অফিসের ইনচার্জ ছিলেন। So he told me, okay, let's come and take you up. I take you upstairs. So I went upstairs. তখন তিনি এসে আমাকে বললেন, ঠিক আছে চলো, তোমাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি গুরু মহারাজের কাছে। And because I was brahmachari, I didn't have any money in those days. I came to India with $200. তো যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম তখনকার দিনে, তো আমি মায়াপুরে গিয়েছি, কেবলমাত্র আমার হাতে $200 ছিল। Actually, I arrived to Delhi and I took the what is the name of this train that it takes forever? Tufan Express.
Tufan Express. I said the Tufan Express. তো আমি দিল্লিতে এসেছি এবং দিল্লিতে এসে যে ট্রেন কোনোদিন তার গন্তব্যে পৌঁছায় না সেই ট্রেনটি আমি ধরেছি, সেই তুফান এক্সপ্রেস। So because it took 3 days and I didn't have ticket also, so I sleep in the floor of the train. তো যেহেতু ট্রেনে 3 দিন লেগেছে আসতে এবং আমার কাছে টিকিটও ছিল না, তাই আমি মেঝেতে শুয়ে শুয়ে এসেছিলাম। Then from Calcutta I took train to Navadvip. তারপর কলকাতা থেকে আমি আবার ট্রেন নিয়েছি নবদ্বীপে যাওয়ার জন্য। And from Navadvip I took the 50 paisa boat to Mayapur. তারপরে নবদ্বীপ থেকে আমাকে 50 পয়সা দিয়ে মায়াপুর পার হতে হয়েছিল। Because from Latin America we didn't have so much money, so I need to calculate the cheapest route. It worked out to be like Tufan Express, Navadvip train, boat and rickshaw. তো আমরা তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে, তো সেই জন্য আমাদের হাতে অত টাকা পয়সা থাকতো না। তো সেই জন্য আমি এইভাবে হিসাব করেছি যে আমি সবচাইতে সস্তা যেটা রাস্তা সেই পথেই আমি যাব। অতএব আমি হিসাব করেছি যে তুফান এক্সপ্রেসটা ধরবো এবং তারপর ওখান থেকে লোকাল ট্রেন করে কলকাতা থেকে মায়াপুর যাব, এই নবদ্বীপ যাব এবং নবদ্বীপ থেকে রিক্সা এবং নৌকা ধরে মায়াপুর পৌঁছাবো। And we stay in I remember Tusti got me a place to stay with him in Guru Maharaj apartments. তো আমার মনে পড়ে গুরু মহারাজের যে ঘরগুলি ছিল সেখানে তুষ্টি আমার জন্য একটু ব্যবস্থা করেছিল থাকার জন্য। So he was the one that took me upstairs to see Guru Maharaj. তো তিনি আমাকে গুরু মহারাজের কক্ষে নিয়ে গেছিলেন। So when I arrived, Guru Maharaj, the first thing he said. তো যখন আমি পৌঁছেছি একদম প্রথম যে কথাটা গুরু মহারাজ বলেছেন। So I opened the darshan room. আমি দর্শন রুমটা খুলেছি। তিনি বলছেন, do you want to travel with me? তুমি আমার সাথে ভ্রমণ করতে চাও? So I got so shocked that I looked back to see somebody was behind me. আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে আমি আমার পিছন দিকে তাকিয়েছি যে আমার পিছনে অন্য কেউ আছে কিনা। And then he said, welcome to Mayapur, how are you? And so on. তারপর তিনি আমাকে বললেন, মায়াপুরে সুস্বাগতম, তুমি কেমন আছো, ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য কথাগুলো তিনি বললেন। So I say, yes, of course. আমি বললাম, অবশ্যই গুরু মহারাজ, হ্যাঁ গুরু মহারাজ। So Guru Maharaj say, Admi Kshatriya, are you a Kshatriya? তো গুরু মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ক্ষত্রিয়? In those days, I was very skinny brahmachari, like very thin. তখনকার দিনে আমি অত্যন্ত রোগা পাতলা ব্রহ্মচারী ছিলাম। Yeah, very skinny. So খুব রোগা, খুব পাতলা। So I said like Kshatriya, but I was very skinny. So Guru Maharaj said, can you be my bodyguard? তো আমি অত্যন্ত রোগা পাতলা ছিলাম, তো গুরু মহারাজ আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি আমার দেহরক্ষী হতে পারবে? I was 21 years old. আমার তখন 21 বছর বয়স। So I said, sure. আমি বললাম, অবশ্যই। So then, that day, the day was over. Then the next day, we went to Mangalarti, and then I saw Guru Maharaj in Mangalarti. তো সেই দিনটা সেইভাবে চলে গেল এবং তারপরের দিনকে আমরা মঙ্গলারতি গেলাম, দেখলাম গুরু মহারাজ মঙ্গলারতিতে রয়েছেন। So I remember I heard from the devotees that came to Mayapur that Guru Maharaj used to chant in front of Panchatattva at 6:30 till 7, and then he used to chant until 6:30 and then walk. তো আমি মায়াপুরে যাওয়ার আগেই ভক্তদের মুখ থেকে শুনেছিলাম যে গুরু মহারাজ মায়াপুরে মঙ্গলারতির পরে পঞ্চতত্ত্বের সামনে বসে জপ করেন 6:30 পর্যন্ত এবং তারপর উনি ওনার প্রাতঃভ্রমণে যান। So it was difficult to get a spot with the brahmacharis next to Guru Maharaj chanting in front of Panchatattva. তো আপনারা তো হয়তো মনে পড়বে আপনাদের যে পঞ্চতত্ত্বের সামনে ব্রহ্মচারীদের সাথে গুরু মহারাজের পাশে বসার মতন জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল ছিল। So I remember Guru Maharaj was chanting very softly, but suddenly he says, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, and everybody started singing together with him. তো আমার মনে পড়ে গুরু মহারাজ
আস্তে আস্তে জপ করতেন, কিন্তু কখনো কখনো তিনি জোরে জোরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে জপ এবং সমস্ত ভক্তরা গুরু মহারাজের সাথে গান করে উঠতেন, গেয়ে উঠতেন। And then Guru Maharaj stand up, and then the তারপর whole গুরু মহারাজ উঠে দাঁড়াতেন, সমস্ত ভক্তরা উঠে দাঁড়াতেন। So he used to go out, and then I mean we all go out of the temple, and then we go walking all around the Grihastha area. Then we pass from the Grihastha, we go all the back of the Grihastha through the international school, back to the Goshala, through the field, and or through the Goshala back around. No? You know the routine. আমরা তারপরে গুরু মহারাজের সাথে হাঁটতে বেরোতাম। গুরু মহারাজ হেঁটে তখন যে পার্কের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ছিল আমাদের, সেই পার্কের মধ্যে দিয়ে এখন যেখানে টিওবিপি মন্দির আছে সেই রাস্তা দিয়ে গুরু মহারাজ হেঁটে আসতেন। হাতিশালার পাশ দিয়ে গুরু মহারাজ প্রভুপাদের সমাধির পাশ দিয়ে তিনি গৃহস্থ পার্কের মধ্যে, গৃহস্থ এরিয়ার মধ্যে চলে যেতেন। তারপর ওখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গুরু মহারাজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যেটা আছে সেই স্কুলের মধ্যে দিয়ে, তার পিছন দিয়ে যে রাস্তা ছিল সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গুরু মহারাজ গোশালায় যেতেন। আবার গোশালা থেকে তিনি আবার হাঁটতে হাঁটতে আবার মায়াপুর মন্দিরে চলে আসতেন। So sometimes he used to point the sun because the sun was just rising, red color, like red and golden. কখনো কখনো তিনি সূর্যের দিকে তিনি লাঠি দিয়ে দেখাতেন, কারণ কখনো কখনো সূর্য সবে উদিত হচ্ছেন সম্পূর্ণ লাল টুকটুকে রং। So he used to say, that's the color of Lord Chaitanya. And sometimes he used to say, no, that it's more reddish. That's the color of Nityananda. তো তিনি বলতেন এই হচ্ছে শ্রীমান মহাপ্রভুর গায়ের রং, এবং তারপর বলতেন না না না, কখনো কখনো তিনি বলতেন না না এটা একটু লালচে, অতএব এটা নিত্যানন্দ প্রভুর গায়ের রং। So we used to stop at the Goshala every day. আমরা প্রত্যেক দিন গোশালায় থামতাম। So when the calf is watching is facing the east, I think, or the north, I can't remember. Then you take the cow urine fresh and you drink. পূব দিকে মুখ করে আছেন, সেই রকম গাভীর থেকে চোনা নিয়ে সেই চোনা ফ্রেশ, সেই টাটকা চোনা আমরা পান করতাম। But you know, it was my first time. I didn't know what Guru Maharaj was drinking. এই আমার ছিল প্রথমবার, আমি জানতাম না গুরু মহারাজ কি পান করছেন। So Mahaprasad was very valuable, is very valuable. তো মহাপ্রসাদ অত্যন্ত মূল্যবান এবং মহাপ্রসাদ কিন্তু খুবই মূল্যবান। So all the kids, they used to come following Guru Maharaj. And you know, I was a young boy, so we all like go together to him to get some Mahaprasad. তো আমরা সমস্ত ছেলেপেলেরা তারা সবাই একসাথে তারা সব জড়ো হতো, আর আমিও তো ছেলে মতন ছিলাম, সেই ছেলে মানুষ ছিলাম, সেই জন্য সবাই আমরা জড়ো হয়ে যেতাম একটু মহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্য। So Guru Maharaj drink a little, he said, fresh. He gave me. গুরু মহারাজ একটু পান করতেন, ফ্রেশ, কি টাটকা, উনি খেয়ে আমাকে দিতেন প্রসাদ হিসাবে। So we all drink the cow urine, and that's how we got initiated in cow urine therapy. তো আমরা সকলে এই গোরচনা বা গোমূত্র পান করতাম, এবং এইভাবে আমরা এই গোমূত্র চিকিৎসায় এইভাবে আমরা দীক্ষিত হই। And devotees used to make every day. Sometimes Guru Maharaj used to take, while he was chanting japa before standing, they used to make neem paste, small laddu, neem paste laddu. কোন একজন ভক্ত প্রত্যেক দিন গুরু মহারাজের জন্য নিম পাতা বাটা তৈরি করতেন, ছোট ছোট দোলা করতেন। So we used to take for mosquito, no? Mosquito, we used to take neem. তো আমরা মশার জন্য, মশার উপদ্রবের জন্য আমরা এই নিম পাতার বাটা খেতাম। We also didn't know what was neem in those days. আমরা তখন জানতাম না নিম কি জিনিস। I just saw something green going into Guru Maharaj's mouth and like a laddu, and I said, must be really tasty. তো আমি ভেবেছি যে দেখছি, আমি শুধু দূরের থেকে লক্ষ্য করতাম যে সবুজ ধরনের এক রকমের দোলা গুরু মহারাজের মুখের মধ্যে যাচ্ছে, আমি ভাবতাম বাহ, নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে। So the devotees were like bees around Guru Maharaj to get some Mahaprasad. তো ভক্তরা মৌমাছির মতন গুরু মহারাজের চারিদিকে ঘোরাফেরা করতেন একটু মহাপ্রসাদ পাওয়ার জন্য।
Sometimes my mind was only thinking in this green thing. What is this green thing? মাঝে মাঝে আমার মন শুধুমাত্র এই সবুজ জিনিসটার কথা ভাবতো, এই সবুজ জিনিসটা কি হতে পারে। So Guru Maharaj looked at me and gave me a little piece of laddu. গুরু মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট এক পিস এই সবুজ লাড্ডু আমাকে দিলেন। And he stared at me and I put it in my mouth fast before somebody take it from me, and I put it in my mouth and my face transformed. তো আমি গুরু মহারাজ আমাকে দিয়েছেন আর আমি ওটা সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার কাছ থেকে অন্য কেউ না কেড়ে নেয়। আমার মুখের মধ্যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ পুরো বিকৃত হয়ে গেছে। And Guru Maharaj started laughing. গুরু মহারাজ হাসতে শুরু করেছেন। So like that, this was the morning sadhana. Then we go walking to the big kitchen for Guru Puja. তো এই ছিল সকালবেলার সাধনা, এবং তারপরে আমরা বড় কিচেনে যেতাম, সুলভ কিচেনে যেতাম, সেখানে গুরু পূজা হতো। So, this Guru Puja was so sweet. এই গুরু পূজা কত মধুর ছিল। So, those days, because I was like new, so it was a huge queue, huge queue. তখনকার দিনে আমি নতুন ছিলাম, বিশাল লম্বা লাইন পড়তো। And all the devotees to bring garlands and garlands and garlands. এবং সব ভক্তরা মালার পর মালা, মালার পর মালা নিয়ে আসতেন। And we used to steal flowers from the garlands and whatever from the gardens just to offer to Guru Maharaj. এবং আমরা বিভিন্ন বাগান থেকে মাঝে মাঝে ফুল চুরি করে নিয়ে আসতাম গুরু মহারাজকে দেওয়ার জন্য। And then we used to make the queue, and Guru Maharaj used to have a big plate of Mahaprasad with fruits and some sandesh. Mahaprasad. আমরা গুরু মহারাজের একটা বিশাল বড় একটা থালা থাকতো, সেই থালায় প্রসাদ ভর্তি থাকতো এবং তার সাথে সাথে কিছু ফল থাকতো, কিছু সন্দেশ থাকতো। So everybody used to make the queue, and Guru Maharaj give little Mahaprasad, or if you were lucky, you get the Mahaprasad. Otherwise, you get for sure a nice hot samosa. যখন ভক্তরা লাইন দিতেন, তখন যদি কেউ ভাগ্যবান থাকতো তাহলে সে মহাপ্রসাদ পেত, আর তা না হলে নিঃসন্দেহে গরম গরম সুন্দর সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত গুরু মহারাজের হাত থেকে। But if you were lucky enough to have a garland and offer a garland, you get a Mahaprasad garland. কিন্তু আপনি যদি একটা মালা নিবেদন করেন এবং আপনার যদি সৌভাগ্য থাকতো, তাহলে আপনি গুরু মহারাজের হাত থেকে একটা মালাও পেতেন। Because I was new, I didn't know the system. I was looking how to be able to be close to Guru Maharaj and do some service. তো আমি নতুন ছিলাম, তো আমি ঠিক এখানকার চাল চলনটা আমি ঠিক বুঝতাম না। তো সেই জন্য আমি দূরের থেকে লক্ষ্য করছিলাম যে কি করা যায় যাতে গুরু মহারাজের কাছাকাছি থাকা যায়, গুরু মহারাজের কিছু সেবা করা যায়। So I remember, I think Rasa Gopal was also there in those days. I can't remember. আমার মনে হয় রসগোপাল প্রভু ছিলেন সেই তখনকার দিনে। I know that Daresh was there, Basu and Devo, and they were like taking the garlands out of Guru Maharaj and giving to the people. And making one big garland, they make two. এবং আমার মনে পড়ে ধরেশ প্রভু, বাসু এবং দেবু, এই তিনজন তারা গুরু মহারাজের গলার থেকে মালাগুলো নিয়ে ভক্তদেরকে দিয়ে দিতেন, এবং যদি কখনো বড় মালা হতো তাহলে তারা সেটাকে কেটে দুটো বানিয়ে তারা দিয়ে দিতেন। So I learned the system, and I didn't make the queue, and I went behind and just tried to make garlands or just be a security. তো আমি তখন এই সিস্টেমটা জানার পরে আমি পিছনে গেলাম, পিছনে গিয়ে আমি ওই মালাগুলো নিয়ে হেল্প করা শুরু করলাম, বা শুধু নিরাপত্তা দেখাশোনা করতাম। But the moment I tried to skip the queue, my god brothers and sisters, hey, go back. তো they sent me at the end of the queue. তো আমি যখনই লাইন ভাঙার চেষ্টা করতাম, তখনই আমার গুরু ভাইরা এই পিছনে চলে যাও, আর তখনকার দিনে একেবারে লাইনের লাস্টে গিয়ে যে পৌঁছাতে হবে, তখন বিশাল বড় লাইন থাকতো। And then the ladies, they have separate queue, so we used to use a walking stick to divide the queues between ladies and boys. মাতাজিদের জন্য লাইন থাকতো, তো আমরা গুরু মহারাজের যে হাঁটার জন্য যে লাঠিটা ছিল, সেই লাঠিটা দিয়ে আমরা লাইনগুলোকে ভাগ করে রাখতাম। কখনো কখনো মাতাজিদেরকে যেতে দিতাম, কখনো কখনো প্রভুদেরকে যেতে দিতাম।
So we need to finish Guru Puja just 7:30 to go straight to the temple for the darshan. আমাদেরকে গুরু পূজা 7:30টার মধ্যেই শেষ করতে হতো, যাতে গুরু মহারাজ দর্শনে যেতে পারতেন। So after the Guru Puja, Guru Maharaj goes through the back doors, so they don't follow him and go straight to the temple. তো গুরু পূজার পরে গুরু মহারাজ পিছনের দরজা দিয়ে তিনি মন্দিরে চলে যেতেন, যাতে গুরু মহারাজের পিছনে পিছনে কেউ না যান, এবং গুরু মহারাজ সোজা মন্দিরে চলে যেতেন দর্শন করতে। Guru Maharaj and his associates, they have many tricks to escape the crowd. গুরু মহারাজ এবং গুরু মহারাজের সাঙ্গপাঙ্গ পার্ষদরা, তাদের অনেক রকমের কৌশল জানা রয়েছে ভিড় ভাট্টা থেকে দূরে থাকার জন্য, ভিড় ভাট্টা এড়ানোর জন্য। But Guru Maharaj was very personal with the devotees. কিন্তু গুরু মহারাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি ভক্তদের সাথে আদান প্রদান করতেন, অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আদান প্রদান করতেন, আন্তরিক ছিলেন। Because he used to escape through the kitchen, he used to go through the kitchen, devotees cooking, washing, and the devotee in charge say, how are you? Everything okay? And talk to them a little bit and then go. তো গুরু মহারাজ উনি রাধা মাধবের রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে তিনি চলে যেতেন। তিনি মাঝে মাঝে রান্নাঘরে যারা ইনচার্জ থাকতেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, গুরু মহারাজ আপনি কেমন আছেন ইত্যাদি কুশল বিনিময় করে তারপর গুরু মহারাজ চলে যেতেন। And then we used to go to the temple for the Guru Puja. তারপর আমরা মন্দিরে যেতাম গুরু পূজার জন্য। Then class. তারপরে ভাগবত পাঠ। And then Guru Maharaj goes upstairs to his quarter. তারপর গুরু মহারাজ উপরে তার কক্ষে চলে যেতেন। So we all go up there and sit in the door. তো আমরা সকলে উপরে চলে যেতাম, গিয়ে দরজায় অপেক্ষা করতাম। In those days, going inside to Guru Maharaj's room, it was like very restricted, it's not like now, very restricted. তখনকার দিনে গুরু মহারাজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল, খুবই কড়াকড়ি ছিল, এখনকার মতো নয়। I remember only Gopal Mataji, she was allowed to go to clean and decorate the Guru Maharaj altar and desk. আমার মনে পড়ে একমাত্র গোপালের মা, তাকেই তার অনুমতি ছিল গুরু মহারাজের ঘরে গিয়ে গুরু মহারাজের ডেস্ক, গুরু মহারাজের ঘর মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে আসার জন্য। So we all remain outside waiting until Guru Maharaj come out. So তখনকার দিনে গোপালের মা উনি আমাদের আগে যেতেন, গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আসতেন। তারপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে উনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আসতেন। গুরু মহারাজ উপরে আসার আগে গোপালের মা বেরিয়ে আসতেন এবং তারপরে গুরু মহারাজ যেতেন এবং তারপর আমরা যেতে পারতাম। Yes. So Guru Maharaj used to have, he still have, but he used to have a servant bag that he used to keep the whimpers, sun cream, sunglasses, contact notebooks, GVC papers, and you name it was in that bag, tissue paper. তো গুরু মহারাজের একটা সার্ভেন্টস ব্যাগ ছিল হলদে রঙের, এবং সেই ব্যাগের মধ্যে গুরু মহারাজের ঝম্প থাকতো, গুরু মহারাজের টিস্যু পেপার থাকতো, গুরু মহারাজের যোগাযোগ করার জন্য সবার ফোন নম্বর থাকতো, এবং গুরু মহারাজের জিবিসির নোটস ইত্যাদি এগুলো সব থাকতো, এবং গুরু মহারাজের যাবতীয় জিনিসপত্র দরকারি সেগুলো সবার মধ্যে থাকতো। So for us, at least for me, was my first year in Mayapur. That was year 2000, and my first festival ever. So it was like magic. Everything was magical. তো এটা আমার কাছে ছিল প্রথম দোল পূর্ণিমা। আমি এটা 2000 সাল প্রথম দোল পূর্ণিমা, এবং আমার কাছে সবকিছু যেন জাদুর মতো লাগতো, আমার কাছে সবকিছু যেন ম্যাজিকের মতো লাগতো। So I was like so eager to go, and so eager to go wherever Guru Maharaj goes. তো আমার এতই আনন্দ হতো যেখানে গুরু মহারাজ যেতেন সেখানে যাওয়ার জন্য। So then I learned that if you have the camera, then you are allowed to go next to Guru Maharaj. তারপর আমি শিখলাম যে যদি তোমার হাতে ক্যামেরা থাকে তাহলে তুমি গুরু মহারাজের কাছাকাছি যেতে পারবে। So I took the camera immediately. তো আমি সঙ্গে সঙ্গে গুরু মহারাজের ক্যামেরা নিলাম।
So whenever I go, I go on somebody's tummy, I say Guru Maharaj camera, and they allow me. তো তো আমি যখনই যেতাম এবং কেউ যদি আমাকে থামাতো, আমি বলতাম গুরু মহারাজের ক্যামেরা, গুরু মহারাজের ক্যামেরা, এবং তারা আমাকে ছেড়ে দিতেন। And just imagine when you are new in Krishna consciousness and you have your guru, and then you have like hundreds of gurus, in front of you. For me, it was like the spiritual world on earth. তো আপনি একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে যদি আপনি পারমার্থিক জীবনে সবে নতুন আপনি এসেছেন, এবং যদি আপনি আপনার সামনে গুরুদেবকে দেখেন, এবং তার সাথে সাথে যদি আপনি শত শত গুরু আপনি যদি সামনে দেখেন, এবং আমার কাছে যে দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরো পারমার্থিক জগৎ যেন নেমে এসেছে। Because in my temple, in Brahmachari ashram, they taught us like, whenever senior devotee come or guru come, you serve, you give your life to them. It doesn't matter who it is, you serve them. আমার মন্দিরে আমাদেরকে শেখানো হতো যে যদি কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত, যদি কোনো প্রবীণ ভক্ত দেখো, সঙ্গে সঙ্গে তার সেবা করার জন্য মনোনিবেশ করবে, তাকে জীবন দিয়ে সেবা করবে, এইরকম ভাবে শেখানো হতো। So being close to Guru Maharaj, I had the chance to serve everyone. তো গুরু মহারাজের কাছাকাছি থাকার সুবাদে আমার সকলের সেবা করার সুযোগ হয়েছিল। And that was like one day Guru Maharaj, okay, after this he goes to meetings. সেটা একদিনের ঘটনা। তারপরে এরপরে গুরু মহারাজ মিটিং এ যাচ্ছেন। So we were not allowed to go to the meeting. আমাদের মিটিং এ যাওয়ার অনুমতি ছিল না। Now Guru Maharaj has many servants. এখন গুরু মহারাজের অনেকগুলি সেবক রয়েছেন। But in those days, we were 2 or 3. কিন্তু তখনকার দিনে মাত্র 2 জন বা 3 জন সেবক ছিল। So because nobody liked to stay outside the meeting, so I used to remain outside the meeting for like 3 hours. তো যেহেতু কারোর পছন্দ হতো না মিটিং এর বাইরে থাকার জন্য, সেই জন্য আমি প্রায় 3 ঘন্টা ধরে মিটিং এর বাইরে থাকতাম, মিটিং হলের বাইরে থাকতাম। My English wasn't so good. আমার ইংরেজি তখনকার দিনে ভালো ছিল না। ভালো না। So I was waiting in the door, and sometimes Guru Maharaj opened the door and say something to me. It's very important. I'm like, what? And close the door. তো মাঝে মাঝে গুরু মহারাজ তিনি দরজা খুলতেন, খুলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু তাড়াতাড়ি করে বলতেন। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোনো কিছু আছে এরকম ভাবে ইংরেজিতে বলতেন, আর তারপর তিনি দুম করে দরজা বন্ধ করে দিতেন। আমি বুঝতাম না। হ্যাঁ, So I was outside in the door, and sometimes he hand me papers. He said, go to the office or something. But I didn't understood anything. I just got the papers. And I got there and I like Krishna. তো কখনো কখনো তিনি আমার হাতে কিছু কাগজপত্র দিতেন এবং বলতেন যে যাও অফিসে যাও বা কিছু, কিন্তু আমি কাগজগুলো হাতে নিয়ে শুধু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কারণ আমি কিছু বুঝতে পারতাম না আমার কি করা উচিত। আমি তখন হে কৃষ্ণ কি করি। So I was like, Krishna, please help me. I don't know what to do. What Guru, please Krishna, give me some hint. তো আমি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতাম, কৃষ্ণ আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে কিছু ইঙ্গিত দিন, আমাকে কিছু ইঙ্গিত দিন কৃষ্ণ, আমার কি করা উচিত, আমাকে হেল্প করুন। So I was like, imagine I was very new and your guru come and give you something very important. That's the only thing I understood. তো আমি অত্যন্ত নতুন ছিলাম, নবীন ছিলাম, গুরুদেব কিছু এসে দিচ্ছেন, শুধু আমি এটুকুই বুঝতাম যে গুরুদেব আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। So I get the paper and I say, okay, better go to office. So I ran all the way, running super fast because I was scared Guru Maharaj come out of the meeting again. So I ran all the way fast, give the paper to the office and come back running. তো আমি ভয় পেতাম যে কি হয়েছে, কি ব্যাপার, তাই আমি কাগজগুলো নিয়ে আমি দৌড়ে আমি অফিস পর্যন্ত চলে যেতাম গুরু মহারাজের। অফিসে গিয়ে দিয়ে আসতাম এবং তারপর আবার দৌড়ে চলে আসতাম যে গুরু মহারাজ যদি আবার মিটিং থেকে বেরিয়ে আসেন বা কিছু। So I told Tusti, please help me. English জানে না, help করো। তো আমি তুষ্টিকে বলতাম, তুষ্টি প্লিজ আমাকে সাহায্য করো, I don't know English, please help me. So I give the papers and come back and pray to Krishna that I did the right thing. তো আমি এইভাবে কাগজগুলো নিয়ে তুষ্টির হাতে দিয়ে আসতাম অফিসে এবং কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতাম যে আমি যেটা করেছি সেটা যেন সঠিক হয়।
So then we go up, after the meetings, we used to go up, and then Guru Master eat prasad. তো তারপর মিটিং এর পরে আমরা উপরে যেতাম এবং গুরু মহারাজ উপরে প্রসাদ পেতেন। So my god brothers taught me two things. আমার গুরু ভাইরা আমাকে দুটি জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। But he told me always you take prasad after Guru Master prasad. আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে যখন গুরু মহারাজ প্রসাদ পাবেন সবসময় গুরু মহারাজের পরেই তুমি প্রসাদ পাবে। গুরু মহারাজের প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেলে তারপর প্রসাদ পাবে। They also told me you cannot take Mahaprasad from his plate unless the plate is clean. এবং তারা আমাকে আরেকটা শিক্ষা দিয়েছেন যে গুরু মহারাজের থালা থেকে মহাপ্রসাদ পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরু মহারাজের প্লেট সম্পূর্ণভাবে ধোয়া হবে। Of course, after Guru Maharaj finished eating, the plate was completely clean. No Mahaprasad, everybody took. নিঃসন্দেহে গুরু মহারাজ প্রসাদ পাওয়ার পরে থালা পুরোপুরি সাফ হয়ে যেত, কারণ সবাই প্রসাদ নিয়ে চলে যেতেন, মহাপ্রসাদ সবাই নিয়ে চলে যেতেন। And then they told me you can never sit, say usually disciple never sit in the same level of the Guru. এবং তারপর তারা আমাকে শিক্ষা দিলেন যে কখনো গুরু মহারাজের সাথে এক সমান স্তরে কখনো বসবে না। And অবশ্যই these are the things that been in my head since day one. I learned this. তো আপনারা কল্পনা করুন যে এইসব শিক্ষাগুলো একেবারে প্রথম দিন থেকে আমার মাথায় ঢুকে আছে। But because many times it was festival day. কিন্তু যেহেতু অনেক দিনগুলো থাকতো যেগুলো ছিল উৎসবের দিন, so during festival day we all used to take prasad together in Guru Maharaj building. In the third floor, we all sit all around and eat feast. তো উৎসব আদির দিনে আমরা সকলেই গুরু মহারাজের সাথে বসে আমরা সকলে একসাথে চক্রাকারে বসে আমরা প্রসাদ পেতাম। But I remember because I was new, so in those days we serve prasad. We don't eat with everyone. তো আমার মনে পড়ে তখনকার দিনে আমরা নতুন ছিলাম, তো আমরা গুরু মহারাজের সাথে বসে প্রসাদ পেতাম না, আমরা পরিবেশন করতাম। So I was more lucky. Because I get to serve everyone. আমার বেশি ভাগ্য, কারণ আমি সবাইকে পরিবেশন করার সুযোগ পেতাম। So I was like very eager because I never had the chance to serve 10, 20, 50 gurus, I don't know, sannyasis and devotees. তো আমার খুব উৎসাহ ছিল, কারণ আগ্রহ ছিল, তার কারণ আমি কখনো এর আগে 10 জন, 20 জন, 50 জন গুরুকে একসাথে সেবা করার কোনোদিন সুযোগ পাইনি। But in my temple, a feast was like 10, 15, 20 preparation maximum. আমি যে মন্দির থেকে এসেছি সে মন্দিরে একসাথে যদি বড় বড় মহোৎসব হয় তাহলে সেখানে সবচাইতে বড় জোর 10টা আইটেম হবে বা 15টা বা বেশি হলে 20টা আইটেম হতো। So when I went to Mayapur, I saw like hundreds and hundreds. I was like, wow, this is the feast, তো আমি যখন মায়াপুরে গেছি আমি দেখছি শত শত পদ রান্না হয়েছে। আমি ভাবতাম বাপরে বাপ, এই হচ্ছে মহোৎসব। Like, how can they gonna eat all these preparations? Cannot eat all this. আমি তো ভাবলাম এত পদ কি করে ওরা পাবে, এত পদ কি করে খেতে পারে। But in those days, Guru Maharaj also sometimes he sit the last in the place and he makes sure that everybody is seated and happy and they have seated properly. এবং তখনকার দিনে গুরু মহারাজও তিনি খেয়াল রাখতেন যে সকলেই যেন প্রসাদ পাচ্ছে ঠিকঠাক, এবং সেই জন্য তিনি সবার শেষে এসে বসতেন। So he used to sit and say, okay, you only put the small spoon in the plate. Each preparation, one small spoon. তো তখন তিনিও বসতেন, তিনি বসে বলতেন যে তোমরা একদম সবচাইতে ছোট্ট 1 চামচ করে, চা চামচের ছোট্ট 1 চামচ করে বা তার থেকেও কম অল্প আইটেম, প্রত্যেকটা আইটেম অল্প করে দেবে আমার পাতে। So in those days I didn't know nothing about Bengali preparations and how you serve. তো তখনকার দিনে আমি এই যে বাঙালি বিভিন্ন পদের রান্না যে সেগুলো সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, এবং সেগুলো কি করে পরিবেশন করতে হয় তাও জানতাম না। So I used to grab any pot and serve.
তো আমি যে কোনো ভার নিয়ে আমি পরিবেশন করা শুরু করতাম। But you know, to serve the gurus and sannyasis, and especially Guru Maharaj, it was restricted. Not কিন্তু everybody আপনারা could জানেন তো serve. যে গুরুদেবদের সেবা করার জন্য এবং বিশেষ করে গুরু মহারাজের সেবা করার জন্য বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল। So I used to trick my brahmachari god brothers. তো আমি আমার ব্রহ্মচারী গুরু ভাইদেরকে মাঝে মাঝে আমি চালাকি করতাম ওদের সাথে। So I used to get a pot, go towards the big, towards the devotees, and then turn first left and serve the sannyasis. এবার তো আমি একটা ভার নিতাম, ভার নিয়ে আমি এমন ভান করতাম যে আমি ভক্তদের দিকে যাচ্ছি, তারপরে বাঁ দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসীদের পরিবেশন করা শুরু করতাম। So then Guru Maharaj told me, okay, if you want to serve, you need to serve properly. তারপর গুরু মহারাজ আমাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি পরিবেশন করতে চাও, তা পরিবেশন তোমাকে ভালোভাবে করতে হবে। So Bengali go from bitter to sweet. The bitter বাঙালি রান্নাতে item to the sweetest item. বাঙালি রান্নাতে তেতো তেতো পদগুলির থেকে মিষ্টি পদগুলি পর্যন্ত যেতে হয় ধাপে ধাপে। So he taught me like each preparation, what you serve first, usually you serve these bitter items, and then you say shukta, and then you go to the sweet. তো তখন তিনি আমাকে শেখালেন যে কি করে এই তেতো আইটেম গুলো বা শুক্তো আগে দিতে হয় এবং তারপরে অন্যান্য আইটেম গুলো দিতে হয়। So after prasad, Guru Maharaj, you should always, wash his mouth, his hands, and then go around to see if each devotee took properly prasad. তো গুরু মহারাজ প্রসাদের পরে তিনি হাত মুখ ধুয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন যে প্রত্যেক ভক্ত তারা সঠিকভাবে প্রসাদ পেয়েছেন কিনা। And then he go up to his room. এবং তারপর তিনি উপরে তার কক্ষে যেতেন। Sometime if time was available, he used to take one danda rest. তো তখন যদি কখনো সময় পেতেন তো উনি এক দণ্ড তিনি বিশ্রাম করতেন। So we used to wait outside his room, and then some senior devotee, Daresh or Dev or somebody, they used to go and wake up Guru Maharaj. তো তখন আমরা গুরু মহারাজের ঘরের বাইরে আমরা অপেক্ষা করতাম এবং কোনো প্রবীণ ভক্ত যেমন ধরেশ প্রভু অথবা দেবু প্রভু তারা গিয়ে গুরু মহারাজকে ডেকে দিতেন। So you cannot go directly to Krishna without serving his devotees. তো কৃষ্ণের কাছে যেমন পৌঁছানো যায় না তার ভক্তদের সেবা না করে। So I learned the trick. You cannot serve Guru Maharaj directly. You need to first please his servants. তো আমিও সেই যে কৌশল আমি শিখলাম যে গুরু মহারাজের কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না তার যে অন্তরঙ্গ সেবকগণ রয়েছে তাদেরকে সন্তুষ্ট না করে। So whatever Daresh Prabhu, Devogaranga Prabhu, or Bas, or whatever they tell me, can somebody do this? I used to say, I do. So I used to do anything. তো ধরেশ প্রভু বা বাসুদেব প্রভু বা দেবগৌরাঙ্গ প্রভু এদের তিনজনের যদি কেউ কোনো রকম বলতো কেউ কি এই কাজটা করতে পারো, আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলতাম, হ্যাঁ আমি করে দিচ্ছি। এইভাবে আমি সবসময় ওরা যে যাও যখন বলতো আমি সবসময় আনন্দের সাথে করতাম। Because I knew if I please them, they will allow me to go maybe to Guru Maharaj's room waking up. তো আমি জানতাম যে যদি আমি এদেরকে যদি সন্তুষ্ট করি তাহলে হয়তো ওরা হয়তো আমাকে অনুমতি দেবেন হয়তো গুরু মহারাজের ঘরে গিয়ে গুরু মহারাজকে জাগিয়ে তুলতে। And I really wanted to go to Guru Maharaj's room inside. I really আমি wanted সত্যি আমার খুব প্রবল ইচ্ছা ছিল গুরু মহারাজের ঘরে প্রবেশ করার জন্য, তাকে ডেকে দেওয়ার জন্য বা তার ঘরের মধ্যে সেবা করার জন্য। So whenever some of the close servant or Bhadra Balaram Prabhu or somebody, they used to go in, I used to like pray. I said, should I help you with something? Should I clean? তো যখনই গুরু মহারাজের কোনো সেবক ঘরের মধ্যে যেতেন যেমন ভদ্র বলরাম প্রভু অন্য কেউ, আমি উঠে দাঁড়াতাম, আমি প্রার্থনা করতাম আমি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, আপনাকে কোনোভাবে হেল্প করব, কোনো কিছু পরিষ্কার করে দেবো। Wait, Prabhu, wait outside. অপেক্ষা করুন প্রভু, বাইরে অপেক্ষা করুন। But one time I can remember somebody took me in to wake up Guru Maharaj. আমার মনে পড়ে একবার কেউ আমাকে ভিতরে ডেকেছিলেন গুরু মহারাজকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। Because I remember when Guru Maharaj used to come to Argentina, how difficult it was to wake him up.
তো আমার মনে পড়ে গুরু মহারাজ যখন আর্জেন্টিনায় আসতেন, গুরু মহারাজকে ডেকে তোলা কত কঠিন ছিল। The devotees were like scared, like anything to waking up. ভক্তরা ভীষণ ভাবে ভয় পেতেন গুরু মহারাজকে ডেকে তোলার জন্য। Sometimes we were so scared that we let him sleep like for 1 hour or 2. আমরা কখনো কখনো এত ভয় পেতাম যে আমরা গুরু মহারাজকে 1-2 ঘন্টা বিশ্রাম করতে দিতাম। Devotees used to fight just for, I said, you go and wake him up. No, 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 you go. No, 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 you go. No, no, they used to fight just, they were so scared to wake him up. ভক্তরা শুধুমাত্র গুরু মহারাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য তারা ঝগড়া করতেন, বলতেন যাও যাও তুমি যাও, তুমি গিয়ে ডেকে দাও। না 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 আমি যাবো না, তুমি যাও তুমি যাও। না না তুমি যাও তুমি যাও। আর একজনকে বলতে তুমি যাও তুমি যাও। এরকম করে ভক্তরা একে অপরের মধ্যে ঝগড়া করতেন গুরু মহারাজকে ডেকে দেওয়ার জন্য। So finally, I went in and said, okay, you wake up Guru Maharaj. তো অবশেষে আমি ভিতরে যেতাম, গুরু মহারাজ আপনি উঠুন এখন। So we used to go like softly and then like touch Guru Maharaj back and say, Hare Krishna, Guru Maharaj, Hari Bol, Hari Bol. তো Nothing. আমরা আস্তে আস্তে গুরু মহারাজকে, গুরু মহারাজের পিঠে আস্তে আস্তে করে গুরু মহারাজের পিঠ নাড়িয়ে, গুরু মহারাজ হরে কৃষ্ণ, গুরু মহারাজ উঠুন, গুরু মহারাজ উঠুন। And then we used to try to massage his feet and say, Hari Bol, Guru Maharaj. Nothing. তো তারপর মাঝে মাঝে আমরা তার পা মালিশ করে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম, গুরু মহারাজ এখন জেগে উঠুন, গুরু মহারাজ উঠুন। So I look at Daresh and I'm like, what should we do? তো আমি ধরেশের দিকে তাকাচ্ছি, আমি ভাবছি এখন কি করব। So you move Guru Maharaj harder. বলছে গুরু মহারাজকে আরো জোরে একটু নাড়াও। Was the newest, আমি একেবারে সবচাইতে নতুন। No, no, Daresh, you do. আমি বলতাম ধরেশপুর না আপনি করুন, আপনি করুন। Daresh, no, you do. ধরেশপুর বলতেন না 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 তুমি করো তুমি করো। And I grab Guru Maharaj and I move like little harder. Guru Maharaj, nothing. তারপর আমি গুরু মহারাজকে ধরে, গুরু মহারাজ একটু জোরে আমি গুরু মহারাজকে মানে নড়ানোর চেষ্টা করছি, গুরু মহারাজ উঠুন। Your Guru is there. You need to wake him up, move him harder. So we all start to looking at each other. Who will do the hardest move? We were super scared. আমরা সকলে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছি, কে সব থেকে কঠিন কাজটা করবে, কে সব থেকে বেশি জোরে গুরু মহারাজকে নাড়াবে গুরু মহারাজকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। It's a very serious business for me. Like I didn't know what to do. এটা আমার কাছে অত্যন্ত গম্ভীর কাজ ছিল, আমি জানতাম না আমার কি করা উচিত। So I move Guru Maharaj, say, Guru Maharaj, Guru Maharaj. আমি গুরু মহারাজকে নড়াতাম, গুরু মহারাজকে আমি মুভ করতাম, গুরু মহারাজ বলে ডাকতাম। And Guru Maharaj say, what? গুরু মহারাজ জেগে উঠে বলতেন কি হয়েছে কি হয়েছে। And then the whole room empty out. তারপর সারা ঘর ফাঁকা হয়ে যেত। And I remember say, sorry, Guru Maharaj, Hare Krishna. It's 4 p.m. whatever time it was. We just tell the time, and then he wake up. তো তারপর আমরা বলতাম গুরু মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত, গুরু মহারাজ এখন 4টে বেজে গেছে, বা যে টাইমে উনি আমরা টাইম বলতাম, গুরু মহারাজ জেগে উঠতেন। So because his day was super busy, he used to maximum take 20-minute rest. তো যেহেতু গুরু মহারাজের দিনগুলো ছিল ভীষণ ব্যস্ত, সেই জন্য গুরু মহারাজের ম্যাক্সিমাম একসাথে 20 মিনিটের বেশি রেস্ট নিতে পারতেন না। And then again he goes to meeting. তারপর তিনি আবার মিটিং এ যান। And then again I standing outside the meeting waiting for something to happen. তারপর আমি আবার মিটিং এর হলের বাইরে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম কোনো কিছু ঘটনার জন্য, যদি কিছু হয়। And then after the meeting he come back to his room. তারপর মিটিং এর পরে উনি ওনার ঘরে চলে আসতেন। Because every night during festival time, even non-festival time now, we used to have Gauranga Katha. কারণ প্রত্যেক রাতে উৎসবের সময় হোক বা উৎসবের সময় না হলো আমাদের গৌরাঙ্গ কথা হতো, যেমন এখন হয়। In those days, there were not so many devotees like we have now. There were like maybe 50, 60, 80, I don't know, 100. It was like really intimate, really nice. তখনকার দিনে আমাদের এত ভক্ত হতো না, কিন্তু তবুও এখন যেমন প্রচুর ভক্তরা আসেন,
গুরু মহারাজের কথা শোনার জন্য, তখন আমাদের 50, 60, 70, 100 এরকম ভক্ত হতো এবং খুবই অন্তরঙ্গ ছিল, খুবই ভালো লাগতো। So while listening Gauranga's pastimes, you could see the beautiful sunset. তো কখনো কখনো গৌরাঙ্গের লীলা শ্রবণ করতে করতে সুন্দর সূর্য অস্ত আমরা দেখতে পেতাম। Hearing the beautiful sound of the birds. বিভিন্ন সুন্দর পাখিদের কলরব শোনা যেত। It was like very sweet, very intimate, like that Gauranga Gatha was like অত্যন্ত really going to. অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিল সেই গৌরাঙ্গ কথা এবং তার হৃদয়ে প্রবেশ করত। But I forgot to tell you something. During the day there was a mass. Usually whenever Guru Maharaj come up to his room, তো আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, সাধারণত গুরু মহারাজ যখন নিচের থেকে তার কক্ষে উপরে উঠতেন, now we have electronic lift. এখনকার দিনে আমাদের ইলেকট্রনিক লিফট রয়েছে। In those days we have manual lift. তখনকার দিনে আমাদের মানুষের লিফট রয়েছে, ম্যানুয়াল লিফট ছিল। So do you know what is the manual lift? আপনারা কি জানেন যে হাতের লিফট কি ছিল? If you know, raise your hands. আপনারা যদি জানেন তাহলে আপনারা হাত তুলুন। Janana. So Guru Maharaj used to get the Panjanana Prabhu Jana used to get the walking stick. Guru Maharaj used to pull the walking stick, hole at the end. Maharaj 5, 6 we used to carry him up. তো গুরু মহারাজ তার হাঁটার যে লাঠি, সে লাঠিটা বাড়িয়ে দিতেন এবং তিনি ওই লাঠি ধরতেন আর আমরা সবাই তাকে গুরু মহারাজকে টেনে আমরা উপরে তুলতাম। So 2-3 people pull the stick from the front and 4-5-6 people from the back push Guru Maharaj. তো 2-3 জন সামনে থেকে ওই লাঠি ধরে আমরা টানতাম আর 4-5 জন ভক্ত পিছন থেকে গুরু মহারাজকে ঠেলা দিতেন। I was like, wow, amazing. I was like, but anyway, we have the class, and then after the class, Guru Maharaj takes some prasad. তো যাই হোক আমাদের ক্লাস হতো এবং তারপর গুরু মহারাজ কিছু প্রসাদ পেতেন। And then he gives darshan. He talks to each devotee that wanted to talk to him. তারপর তিনি দর্শন দিতেন, তিনি প্রত্যেক ভক্ত যারা গুরু মহারাজের সাথে কথা বলতে চাইতেন তাদের সাথে তিনি কথা বলতেন। So it was like, Guru Maharaj used to finish like 11 o'clock. তো কখনো কখনো গুরু মহারাজ 11টার সময় বিশ্রাম করতেন। Then he go to his room. তারপর তিনি তার ঘরে যেতেন and he do emails এবং তিনি ইমেল উত্তর দিতেন। And then he go to sleep at 1 o'clock or 2 o'clock. তারপর তিনি রাত্রি 1টার সময়, রাত্রি 2টার সময় তিনি বিশ্রাম করতে যেতেন। So the next day, তো পরের দিন at 4 o'clock we all need to be there ready to wake up Guru Maharaj. ভোর 4টার সময় আমাদেরকে রেডি হয়ে থাকতে হতো গুরু মহারাজের সাথে দেখা করার জন্য। So we used to go, at 3:45 be ready. Daresh used to give us the cloth that was like dhoti, chadar, kurukurta, and top piece, and the whole package. Copings, everything was there in the package. তো ধারেশ আমাদেরকে, আমরা 3:45টার সময় ওখানে পৌঁছে যেতাম এবং ধারেশ আমাদেরকে আগের থেকে কাপড় চোপড় গুরু মহারাজের কাপড়ের সেট দিয়ে দিতেন, যাতে গুরু মহারাজের ধুতি থাকতো, গুরু মহারাজের কুর্তা থাকতো, মানে গুরু মহারাজের পাঞ্জাবি, তারপরে গুরু মহারাজের উত্তরীয় থাকতো, তারপর গুরু মহারাজের একটা চাদর থাকতো, গুরু মহারাজের কৌপিন থাকতো, এইভাবে পুরো গুরু মহারাজের সমস্ত বস্ত্রাদি থাকতো। So Deva Gauranga, sometimes Daresh used to give us the cloth, but mainly was Deva Gauranga, Rasagopala, and myself. We used to wait outside the door shut with all the cloth, waiting to wake up Guru Maharaj. তো কখনো কখনো ধরেশপু কাপড়গুলো দিতেন, কিন্তু বেশিরভাগ সময় রসগোপাল প্রভু এবং দেবগৌরাঙ্গ প্রভু তারা আমাকে কাপড়গুলো দিতেন এবং আমরা অপেক্ষা করতাম এই কাপড়গুলো নিয়ে গুরু মহারাজের ঘরের সামনে। For those who don't know Rasa Gopal, you can see him right there with the big picture of Guru Maharaj. You can see he's in Sukhas. Join us. তো যারা রসগোপাল প্রভুকে চেনেন না, আপনারা গুরু মহারাজকে, আপনারা রসগোপাল প্রভুকে দেখতে পারেন, তার বড় একটা ছবি। Where is the picture, প্রভু? Here, if he's here in the video, he's with the picture of Guru Maharaj. Big Guru Maharaj picture of him. Where? Raise your hand, Rasa Gopal Prabhu.
So we can Oh. see, I put in a spotlight here. You can see him now. Okay. Hare Krishna Rasagolpo. Okay. Jai. Okay. So in those days, like Guru Maharaj really need a team of people that were like fixed. So Rasagopal was part of our team, like very, very focused. Number one distributor in Mayapur. তো রসগোপাল প্রভু তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে গুরু মহারাজের সেবা করতেন এবং তিনি ছিলেন মায়াপুরের 1 নম্বর গ্রন্থ বিতরণকারী, বুক ডিস্ট্রিবিউটর। Yeah, number one in Mayapur, number one. Okay. Actually, number one in West Bengal. Mayapur, both distributor, he was number one. এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকারী ছিলেন গ্রন্থ বিতরণের ক্ষেত্রে। So Guru Maharaj used to say to me, "Oh, Rasa Gopal is number one distributor." He used to brag about him everywhere. Say he's the number one distributor. তো গুরু মহারাজ তার সম্বন্ধে সব জায়গায় গিয়ে বড়াই করতেন খুব, যে এ হচ্ছে 1 নম্বর গ্রন্থ বিতরণকারী। So whoever he speak with, he say, "Oh, Rasa Gopal number one distributor." I still যার remember. সাথে তিনি কথা বলতেন তাকে বলতেন কি যে রসগোপাল 1 নম্বর গ্রন্থ বিতরণকারী। And like for him, he was like extremely like always really happy about Rasa Gopal somehow. Guru মহারাজ রসগোপালের ব্যাপারে সবসময় ভীষণ তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তার প্রতি সবসময় খুশি ছিলেন গুরু মহারাজ। And Vasudev used to dress so good, so clean. Like the tilak was like perfect. So Guru Maharaj, whenever he see Vasudev, he used to say, "Pakka Gurukuli, Pakka tilak." The dhoti, like he used to spend 15 minutes just doing the dhoti. তো যখন বাসুকে দেখতেন, বাসু এত সুন্দরভাবে সাজ পোশাক পরতেন, ধুতির যে ভাঁজগুলো একদম পুরোপুরি পাকা, খুব সুন্দর ভাঁজ, তার তিলক ছিল একেবারে সুন্দর, পারফেক্ট তিলক। তো গুরু মহারাজ যখনই তাকে দেখতেন বলতেন, বাহ, পাক্কা গুরুকুলি, পাক্কা তিলক, পাক্কা সাজ পোশাক। So I don't know how much time I have, Panchayana Prabhu. No, you carry on. Okay, so we used to our main bag, again coming back to the servant bag. তো আমরা সেই সার্ভেন্টদের ব্যাগের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। And we used to have the camera bag with the digital camera and everything. এবং তার সাথে সাথে আমাদের ক্যামেরা ব্যাগ থাকতো, ডিজিটাল ক্যামেরা থাকতো যার মধ্যে। So in that time, we used to have so many things, paper, glasses, these. So we used to think with Rasa Gopal many times, we always used to think, why to carry all these things, we only need just maybe tissue paper. তো আমরা ভাবতাম যে তখন আমরা রসগোপালের সাথে বলছিলাম যে আমাদের কেন এত কিছু বয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের তো শুধুমাত্র একটা দুটো জিনিস দরকার, এত কিছু বয়ে বেড়ানোর দরকার কি? To say he never used these sunglasses, let's keep him in the room. তিনি কখনোই এই সানগ্লাস গুলো ব্যবহার করেন না, এই সানগ্লাস গুলো ঘরে রেখে যায়। So we used to go with the bag, we left the sunglasses, something like that, and we go walking with Guru Maharaj. তো আমরা সানগ্লাস গুলো ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে আমরা হয়তো গুরু মহারাজের সাথে কোথাও হাঁটতে বেরিয়েছি বা কিছু। He never used. তিনি কখনোই ব্যবহার করেন না সানগ্লাস। But that day that we left the sunglasses, he said, "Where is my sunglasses?" যেদিনকে আমরা সানগ্লাস গুলো ঘরে রেখে দিয়েছি, সেদিনকে গুরু মহারাজ জিজ্ঞেস করবে, আমার সানগ্লাস গুলো কোথায়, আমার সানগ্লাস দাও। So in those days, you look at each other and somebody start running all the way to Guru Maharaj rooftop, pick up the sunglasses and come back. তো তখনকার দিনে আপনি একে অপরের দিকে তাকাবেন আর তারপর কেউ একজন দৌড়ানো শুরু করে দেবে, সোজা দৌড়ে গুরু মহারাজের ঘরে যাবেন, গিয়ে আবার সেই সানগ্লাস গুলো নিয়ে আসবেন। And then we come back with the sunglasses and I don't want to use now. তারপর আমরা সানগ্লাস গুলো আমরা নিয়ে আসবো যখন, তখন গুরু মহারাজ বলবে আমার আর লাগবে না। So we used to be like every day we say okay, let's not take this, and that day he asked for it. তো আমরা প্রত্যেকদিন আমরা বলবো ঠিক আছে, আজকে গুরু মহারাজের ওই ব্যাগের থেকে ঠিক আছে আজকে এই জিনিসটা আমরা নিয়ে যাবো না, আর ঠিক সেই দিনই গুরু মহারাজ ওটাই চেয়ে বসবেন।
In those days, we were all of us fit and skinny. তখনকার দিনে আমরা সকলেই used to- সকলেই সুস্থ ছিলাম এবং আমরা সকলেই ফিট ছিলাম এবং সকলেই রোগা ছিলাম, তাই কোনো কিছু চাইলে গুরু মহারাজ আমরা ছুটতে শুরু করে দিতাম। So this was like one day, like a single day in Guru Maharaj's life. তো এই হচ্ছে ধরুন একটা দিন গুরু মহারাজের জীবনে। And every day there was something, some excitement, something amazing happening Guru Maharaj's day for us. তো প্রত্যেক দিন গুরু মহারাজের জীবনে কোনো না কিছু আশ্চর্যজনক, কোনো না কিছু চমৎকার হতো, ঘটনা ঘটতো গুরু মহারাজ সাথে। You know, imagine, especially if you never been in the dam and it's your first time you go in Parikran, your first time you go to festival, your first time you've seen all the gurus, your first time you're in India, it's a big thing, you know. তো আপনি কল্পনা করুন, যদি আপনি কোনোদিন ধামে যদি না যান এবং আপনি প্রথমবার গেছেন ওই গৌর পূর্ণিমা উৎসব, প্রথমবার নবদ্বীপ পরিক্রমাতে গেলেন, বা প্রথমবার আপনি সমস্ত গুরুদের দর্শন করতে পারছেন, হ্যাঁ, প্রথমবার বিভিন্ন রকম সেবা ইত্যাদি, তো এগুলো সাধারণ ব্যাপার নয়, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। So for us, you know, we were all young boys, and you know, Parikram was the highlight of the whole festival for us. তো আমরা সকলেই খুব অল্প বয়স্ক ছেলেপিলে ছিলাম এবং পরিক্রমা ছিল আমাদের সবচাইতে আগ্রহের বিষয় ছিল। Because we need to prepare many things. We need to prepare tents, chairs, bed for all of us. It was like going to camping. তো কারণ আমাদের অনেক কিছু জোগাড় যন্ত্র করতে হতো, যেমন বিভিন্ন রকমের তাবু, তারপরে চেয়ার, তারপরে আরো অন্যান্য জিনিসপত্র, যেন আমরা কোথাও যেন পিকনিক করতে যাচ্ছি। And we used to go in Guru Maharaj's van, and you know, in those days, only brahmacharis used to go in Guru Maharaj's van. তো আমরা গুরু মহারাজের যে ভ্যান ছিল, বড় গাড়িটা, সেই ভ্যানে করে যেতাম এবং তখনকার দিনে কেবলমাত্র ব্রহ্মচারীরাই ওই ভ্যানের মধ্যে যেতেন। So if you have saffron color, you may get into the van. যদি লাল কাপড় থাকে তাহলে হয়তো আপনি ওই ভ্যানের মধ্যে প্রবেশ পাবেন। And you know, one thing is to do parikram alone with the crew, and one thing is to do parikram next to Guru Maharaj. তো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে পরিক্রমা করছেন, ভক্তদের দলের সাথে পরিক্রমা করছেন, কিন্তু আর এক ব্যাপার হচ্ছে গুরু মহারাজের সাথে পরিক্রমা করা। Anyway, in those days, Guru Maharaj had a different driver, not Sudama Prabhu. He has a different driver. I can't remember the name now, but he used to drive along to the camp, leave everything there. Daresh and his crew, they used to set up all the tents, and we used to walk with Guru Maharaj in the parikram. তো তখনকার দিনে গুরু মহারাজের একজন ড্রাইভার ছিলেন, এখন তো সুদামা প্রভু আছেন, আমার মনে পড়ছে না আগে কে ছিল, কিন্তু আমাদেরকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে সেই ক্যাম্প পর্যন্ত যে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে আসতেন এবং তারপর গুরু মহারাজ হাঁটতেন। So I will describe this pastime of the Adivas ceremony of parikram and in the class. তো আমি এই অধিবাস উৎসব, যে পরিক্রমার যে অধিবাস উৎসব, সেই অধিবাস উৎসবটা আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করে আমি এখানে বিশ্রাম দেবো। So, you know, we used to leave like 6:30 walking, and Guru Maharaj used to carry Prabhupada, and we used to go with the elephant, carrying Prabhupada to Jogapit. তো আমরা 6:30 নাগাদ বেরোতাম এবং শিল প্রভুপাদের সাথে যোগপীঠ পর্যন্ত আমরা হেঁটে যেতাম প্রভুপাদের মূর্তির সাথে। Still until today, এখনো পর্যন্ত, আজকের এই দিন পর্যন্ত আমার there is a melody that goes like every time I close my eyes, and like if you tell me how do you meditate in Mayapur, if you ask me, এখনো পর্যন্ত আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি মায়াপুরের উপরে, মায়াপুর সম্বন্ধে কি করে চিন্তা করো বা কি করে ধ্যান করো, আমার একটা সুর মনে আছে। You know this melody, Udilo Haruna Purava Bhage, or Gaura 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 Hare. Oof. I remember we used to go. No, we used to go, and the devotees used to sing this beautiful rag in the morning when the sun is rising. I just, you know, I close my eyes whenever I sing this song. It immediately take me to Mayapur Parikram.
তো আমার মনে পড়ে এই ভক্তরা তখন সূর্য উঠছে সবে, এই সময় ভক্তরা সব পরিক্রমায় বেরোতেন, গুরু মহারাজের সাথে থাকতেন এবং ভক্তরা এই যে কীর্তনটা এই উদিল অরুণ পূরব ভাগে এই গানটা তারা গাইতেন এবং প্রভু যেভাবে গিয়ে শোনালেন যে গৌর 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 হরি সে প্রভাতী সুরে, এই সুরটা আমার সবসময় মনে পড়ে যে তখন মায়াপুর পরিক্রমার কথা মনে পড়ে যায়। So we used to go in the mist together with the dust and the sun rising. Everything was on the song and the melody, just walking towards Jogapit with Guru তো Maharaj. আমরা এইভাবে সকলের মাঝে এবং সকলের যে চরণ ধুলি যে আকাশে উঠছে সেই ধুলি মাখতে মাখতে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে সূর্যের সাথে সাথে আমরা এইভাবে মায়াপুরে পরিক্রমা যোগ পর্যন্ত আমরা হেঁটে যেতাম। So Guru Maharaj used to walk barefoot. গুরু মহারাজ খালি পায়ে হাঁটতেন, Even though doesn't matter how bad the road was, he was barefoot all the way. যতই খারাপ রাস্তা হোক না কেন গুরু মহারাজ পুরো পথ তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন। So we used to arrive at Jogapit, আমরা যোগপীঠে পৌঁছাতাম, and then Guru Maharaj goes to take darshan first. I think I can't remember, it was Bhaktivinoda Thakur first that they have the Pushpa Samadhi. তো আমার মনে পড়ে যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে সমাধি রয়েছে ওখানে বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে পুষ্প সমাধি রয়েছে সেখানে আগে আমার গুরু মহারাজ গিয়ে দর্শন প্রণাম করতেন। Then we go, he take darshan of the deities. তারপর তিনি শ্রী বিগ্রহের দর্শন করতেন। Then he cross, he take darshan of Jagannath Mishra, Sachimata and Nimai in the next. তারপর তিনি জগন্নাথ মিশ্র, সচিমাতা এবং নিমায়ের দর্শন করতেন। So in that moment I saw it for first time. এবং সেই মুহূর্তে আমি প্রথমবার দর্শন করেছিলাম। Guru Maharaj was doing Dandavat pranams to Sachimata and Jagannath Mishra and Nimai. তো গুরু মহারাজ দণ্ডবত প্রণাম করছিলেন সচিমাতা, জগন্নাথ মিশ্র এবং নিমাইকে। All the devotees were passing near him, like walking, doing the parikram, and Guru Maharaj was like just laying down in the floor and his body was shaking. তো সমস্ত ভক্তরা গুরু মহারাজের আশেপাশে তারা সব দণ্ডবাদ করছেন, পরিক্রমা করছেন এবং আমি দেখছি গুরু মহারাজ তিনি ওখানে প্রণাম করে শুয়ে আছেন এবং প্রণাম করছেন এবং গুরু মহারাজের শরীর কাঁপছে। So I stand and look at him and say, like, is he crying? I was thinking in my mind, is he crying? What happened? Why his body is like moving like that? তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি আর আমি মনে মনে ভাবছি কি হয়েছে গুরু মহারাজের, গুরু মহারাজ কি কাঁদছেন, তার শরীর কেন এইভাবে কাঁপছে। So Guru Maharaj, when he stand up, all his eyes were like watery and red. He was crying. তো যখন তিনি গুরু মহারাজ দাঁড়িয়েছেন তখন দেখলাম যে তার সময় দু চোখ যেন পুরো চোখে জলে ভর্তি এবং লাল। So I was like very grateful in my heart, like I get this moment in Jogapit with Guru Maharaj, my first time with thousands of them. Like for me I was on heaven. তো আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ অনুভব করলাম যে আমি যোগপীঠে আমি প্রথমবার মায়াপুরে এসেছি, প্রথমবার যোগপীঠে গুরু মহারাজের সাথে এসেছি এবং এই দৃশ্য আমি দেখে আমি নিজে মনে মনে আমি যেন চিদ আকাশে যেন আমি উড়ে বেড়াচ্ছি, আমার এত আনন্দ। So Guru Maharaj take darshan of Lord Shiva on the back of Jagannath Mishra. গুরু মহারাজ শিব ঠাকুরের দর্শন করলেন, So যিনি হচ্ছেন ধাম রক্ষক। He tell me, please pray to Lord Shiva so he allows you to enter the dham. তিনি আমাকে বললেন যে শিব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো যাতে তিনি তোমাকে ধামে প্রবেশ অধিকার প্রদান করেন। And then we go around on the back to see the rest of the deities, Narasimhadev, Varahadev. তারপর আমরা পিছনে গেলাম নৃসিংহদেবের দর্শন করতে, গৌর গদাধর দর্শন করতে, বরাহদেবের দর্শন করতে। And then we go back to the stage where he sits and তারপর আমরা সেই বেদিতে চলে গেলাম, আসরে চলে গেলাম যেখানে গুরু মহারাজ বসে ক্লাস দেন। So Bhadracharu Prabhu, Sujitendra Prabhu and all the Gurukulis and devotees to come and do the Adivas mantras. তো ভদ্রাচার্য প্রভু, সুজিতেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য গুরুকুলের ছাত্ররা তারা সকলে এসে অধিবাস মন্ত্র পাঠ করতেন। So I was like, I never heard these mantras. I never heard anything. I had never been there before.
তো It আমি was কখনো multi-cultural. এই মন্ত্রগুলি আগে শুনিনি, কখনো আমি এগুলো দেখিও নি, So the closest জানতাম I না। was to the whole thing, the better I felt, you know, like if I was next to Guru Maharaj, I feel more ecstasy. I don't know. I don't know তো why. আমি গুরু মহারাজের পাশে থেকে এগুলো শুনছি, আমার আরো আরো বেশি করে আনন্দ হচ্ছে। And you know, the stage, only the sannyasis, you know, senior devotees, they can sit. So we're like just squeezing to sit in the corner just to see what was going on in the stage. তো সেই স্টেজের উপরে কেবলমাত্র সন্ন্যাসী বৃন্দ, তারাই গুরুবৃন্দ, সন্ন্যাসী বৃন্দ, তারাই শুধুমাত্র সেখানে বসে আছেন। আমরা এক কোনায় গুজে আমরা দর্শন করছি কি হচ্ছে স্টেজের উপরে। But there is one thing I knew for sure. তো একটা জিনিস আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম, After the small cartels start singing, start like after Guru Maharaj start playing the small cartels, তো আমি জানতাম যে গুরু মহারাজ যখন ছোট করতাল বাজাচ্ছে, সেই ছোট করতাল বাজানো হয়ে গেলে the big whompers will come. সেই বড় ঝম্পগুলো বেরিয়ে আসবে, And when the big whompers come, এবং যখন এই বড় ঝম্পগুলো বেরিয়ে আসবে, the festival starts. উৎসব শুরু হয়ে যাবে। So I used, I just, my mind was only thinking small cartels whomper. That's it. And whomper kirtan, Gauranga Mahaprabhu kirtan. And this kirtan was one of the best kirtan I ever been. তো আমি মনে মনে ভাবতাম যে এই ছোট করতাল, এই ছোট করতাল শেষ হয়ে যাবে, তারপর দোল শুরু হয়ে যাবে, তারপর উৎসব শুরু হয়ে যাবে, কারণ তখন ঝম্পগুলো বেরিয়ে আসবে। যখন ঝম্পর ধ্বনি শুরু হয়ে যাবে, দোল পূর্ণিমা শুরু হয়ে যাবে। আমি এরকম মনে করতাম, আমি শুধু অপেক্ষা করতাম যে কখন দোল। I used to go like, and everybody, all the devotees stand. I'm telling you, for 2 hours we stay just doing kirtan in that place. তো সমস্ত ভক্তরা দাঁড়িয়ে পড়তেন, এবং আমি আপনাদেরকে বলছি 2 ঘন্টা ধরে ওই জায়গায় উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন হতো। In such an adivas, we used to come back like 3-4 p.m. We, you know, we leave at 6 a.m. We come back 3-4 p.m. because the kirtan was like beyond this world. You know, the hair standing high, all the devotees dancing, amazing. তো এমন অধিবাস হতো, আমরা সকাল 6টার সময় যেতাম, আমরা 3টে 3:30-র সময় ফিরে আসতাম। হ্যাঁ, এত সুন্দর কীর্তন, এত সুন্দর অভিজ্ঞতা। So that was only 2 days with Guru Maharaj. সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র 2 দিন গুরু মহারাজের সাথে। So I'm very happy to be with all of you today, to, you know, with my dear God brothers and sisters. তো আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমার প্রিয় গুরু ভ্রাতা, গুরু ভগ্নীদের সাথে আমি মিলিত হতে পারছি। I'm very happy to see my dear God brother Rasa Gopal, Marichi Prabhu, Panchayanya Prabhu, who organized this beautiful katha. আমি খুবই খুশি, আনন্দিত যে আমার প্রিয় গুরু ভ্রাতারা মরিচি প্রভু, রসগোপাল প্রভু, পাঞ্চজন্য প্রভু, তারা এই সুন্দর কথার ব্যবস্থাপনা করেছেন। And of course, I'm always happy and blissful to see my dear Sujitendra Prabhu. এবং আমি অবশ্যই সবসময় অত্যন্ত খুশি আমার বন্ধু সুজিতেন্দ্রীয় কে অনুবাদ করতে দেখে। Just by talking about Guru Maharaj and talking about Mayapur and seeing you, I just for a few moments I forgot I was in Argentina. I was in Mayapur. গুরু মহারাজের সম্বন্ধে, মায়াপুর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে, কথাবার্তা বলতে গিয়ে, এবং আপনাদেরকে দেখে আমি ভুলে গেছি যে আমি আর্জেন্টিনায় আছি। আমার মনে হচ্ছে আমি মায়াপুরে গেছি। So I want to end here and thank all of you again for giving me the chance. Thank you, Panchayana Prabhu, for Panchayana Keshav, for allowing me to be here. তো আমি আবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ পাঞ্চজন্য কেশব প্রভু আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য, এবং আপনাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একনাথ প্রভুকে, এত সুন্দর যে প্রভু অ্যাকচুয়ালি প্রভু অনেক দিন বলতে পারেন। তো we thank Ekanath Prabhu. Actually, Ekanath Prabhu could go on speaking for days. ওনার একমাত্র আজকে যে বললেন, উনি শুধু ভূমিকা, যেমন কোনো বইয়ের ভূমিকা আছে, তো সেই ভূমিকা আমরা শুনলাম প্রভুর কাছ থেকে। Today he simply spoke. He actually simply gave the introduction. Like you have the introduction of a book,
Similarly, he just gave the introduction today. আমরা যেভাবে দেখতে পাই গুরু মহারাজ ভক্তদের সেবা কিভাবে করা মানে সবসময় চিন্তা করেন কিভাবে ভক্তদের সেবা করবেন, তো সেভাবে একনাথ প্রভু আমি মানে আমরা দেখতে পাই প্রভু সবসময় কিভাবে ভক্তদের সেবা করবে এবং কিভাবে খুশি করবে গুরু মহারাজকে এবং ভক্তদেরকে, এটা নিয়ে সবসময় মানে উনি ইয়া থাকেন। We see that devotee Ekanath Prabhu was always busy and always concentrated on how to please the devotees, how to please Guru Maharaj with his services. প্রভুর কাছ থেকে আমরা মানে যতটুকু শিক্ষা পেয়েছি আমরা গুরু মহারাজকে কিভাবে সেবা করতে হয়, কিছু কিছু মানে প্রভু আমাদেরকে কৃপা করেছেন। আমি বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে মানে আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। প্রথম যখন আমি সেবাতে জয়েন করি, প্রথম আমাকে বাইরে এই প্রভু মানে বলেছিলেন যে চলো বাংলাদেশ সাফারিতে যাব, প্রথম সাফারিতে আমি প্রভু নিয়ে যায় আমাকে। So I am especially thankful to Prabhu. When I joined Guru Maharaj's service, Prabhu actually told me, please come with me. I will take you to Bangladesh for Guru Maharaj's safari. So in this way, Prabhu was extremely merciful unto me and he helped me with Guru Maharaj's service. He engaged me in Guru Maharaj's service. আর খালি শুধু এই নয় যে প্রভু সবসময় কিভাবে ভক্তদের সেবা করবেন, তোমাদের কোনো কিছু লাগবে কিনা, মানে যারা গুরু মহারাজের স্টাফ আছেন প্রত্যেককে এত সুন্দরভাবে উনি ভালোবাসা এবং যে ওনার যে সেবা সবসময় কিভাবে সেবা করবেন ওনাদের প্রতি, এটাই মানে ওনার সবসময় দেখতাম আসলে পরে জিজ্ঞাসা করতেন তোমাদের কিছু লাগবে কিনা, তোমাদের কিছু দরকার আছে কিনা। Prabhu used to always be very, very supportive and very, very eager to serve. He used to ask, do you need anything? How we can help you? How we can help you serve better? And he used to ask each and every one of Guru Maharaj's servant staff if they needed anything. And he was very, very friendly and he was very, very supportive. যদিও উনি গুরু মহারাজের সেক্রেটারি ছিলেন, আমরা মানে সাধারণ ভক্ত ছিলাম, কিন্তু আমাদেরকে এত ভালোবাসা মাধ্যমে আমাদেরকে গুরুদেবের সেবাতে আরো আমাদেরকে মানে যাতে আরো বেশি নিষ্ঠা আমরা হতে পারি সেই জিনিসটা প্রভু আমাদেরকে করে অনেক সময় দেখিয়েছেন। Even though he was very, very close to Guru Maharaj and we were just general devotees, still he, with his love and affection and care, he actually showed what a wonderful thing it is to serve Guru Maharaj. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.